салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 12 январи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. боздошти табиби тоҷике ки иддао дошт чанд бор худоро дида бо парвардигори олам суҳбат доштааст. Залатая Карона ба Тоҷикистон баргашт. ним сол баъди аз кор рафтани Нуралиев. ҳавопаймои Сомон Эйр аз нимеро ба Душанбе баргашт. ҷонибек ва Зулайхо мегӯянд онҳоро худо аз марг наҷот дод. сардори генштаби артиши Русияро ба раҳбарии ҷанги Украина фиристоданд. барқи тоҷик лимити барқро бардошт, вале нагуфт ки тамоман ё фақат барои чанд рӯз. мутаассифона ҳамаи 6 тифли шашгонӣ ки дар Хуҷанд таваллуд шуда фавт диданд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон шоми 11 январи соли 2023 дар нашри навбатии барномаи телевизионии ахбори вазорати корҳои дохила хабар дод ки кормандони раёсати кофтукоби ҷиноии ин вазорат Бахтиёр Шоев ном блогерро дастгир карда ба зидди ӯ бар асоси моддаи 462 иловаи 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон бо иттиҳоми барангехтани кинаю адоват ё низои иҷтимоӣ, нажотӣ, миллӣ, маҳалгароӣ ё динӣ парвандаи маъмурӣ кушоданд. ба Шоев бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи аз 50 то 100 нишондиҳанда ва ё аз 5 то 15 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ таҳдид мекунад. вазорати корҳои дохила гуфт Бахтиёр Шоев ба хотири ҷалби тамошобинони бештар дар каналҳояш дар интернет ва ба даст овардани даромадҳои бештар даст ба одамфиребӣ задааст. Бахтиёр Шоев корманди маркази табобатии Шоҳёр ки бо табобати бемориҳои сутунмурра ном бароварда буд, ахиран дар як видео иддао кард ки қаблан аз хуҷаи Хизр амру дастур гирифт ва ахиран чанд дафъа ба мулоқоти худи худованд шарафёб шудааст. дар тасвири Шоев худованд як писари қадбаланди ҷавон аст. мӯи сараш зарчаи сурчатоб аст, сафедпӯст аст ва аз рӯяш нур меборад. Шоев ҳамчунин иддао карда буд ки гӯё худованд ӯро ба дӯстӣ қабул кардааст ва мегуфтааст биё дӯстам дар барам нишин, ҳар гоҳе ки хости биё ту дӯсти ман ҳастӣ, агар ту дӯсти ман намешудӣ ба ту роҳ нишон намедодам, ман туро халқ кардам то ба халқ кӯмак намоӣ. ин видео чанд рӯз пеш дар канали Бахтиёр Шоев дар ютуб пайдо шуд. ӯ баъди соати наворо пок кард, вале онро аллакай дар саҳифаҳои дигар бознашр карданд ва чандин нафар аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон хостанд то муаллифи ин ҳарфҳоро пайдо кунанд ва барои мардумфиребӣ ба ҷазо бикашанд. дар гузорише ки дар барномаи ахбори вазорати корҳои дохила нашр шуд, Бахтиёр Шоев мегӯяд ки ӯ донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ва як давраи кӯтоҳи курси табибони халқиро хатм кардааст ва саводи динӣ надорад. худи ӯ дар гузориш эътироф мекунад ки ба хотири ҷалби муштариёни бештар ва ба даст овардани даромад даст ба чунин кори ба эътирофи худаш куфр задааст ва барои ин аз тамоми мусулмонон узр мепурсад. маълум нест ки ин суханони ӯ дар чӣ шароите сабт шудаанд, вале вазорати корҳои дохила гуфт Бахтиёр Шоев дар ҳоли даъвои мулоқоту суҳбат бо худовандро мекард ки ҳатто намоз намехонад. бисёриҳо дар зери хабари боздошти Шоев навиштанд ки ӯ бемори равонӣ ба назар мерасад ва шояд ҷин ёраш шуда бошад. ширкати барқи тоҷик ки бозори нирӯи барқи Тоҷикистонро тақрибан ба сурати инҳисорӣ ё монополӣ дар даст дорад, рӯзи 12 январи соли 2023 хабар дод ки ба далели сардиҳо дар Тоҷикистон ҳукмфармо бо дастури президент Эмомалӣ Раҳмон аз 11 январ дар саросари кишвар маҳдудият дар таъмини нирӯи барқ аз байн бардошта шуд. барқи тоҷик вазифадор гардидааст ки бо истифода аз тамоми захираву имконият нирӯи барқро дар тамоми қаламрави мамлакат бе маҳдудият таъмин намояд. барқи тоҷик бардошти лимитро ғамхории ҳукумат номида аз муштариёнаш хостааст ки ҷавобан ба ин ғамхориҳои ҳукумати мамлакат нирӯи барқро сарфакорона ва мақсаднок истифода намоянд. маҳз истифодаи сарфакоронаи нирӯи барқ аз тарафи ҳар як муштарӣ имкон медиҳад ки таъминоти тамоми соҳаҳои мамлакат ва аҳолӣ бо нирӯи барқ беҳтар гардад. таъкид шудааст дар иттилоияи барқи тоҷик. ин ширкат аммо нагуфтааст ки оё лимити барқ комилан бардошта шуд ё танҳо муваққатан барои чанд рӯзи сард. барқи тоҷик эътироф кардааст ки то кунун бо сабаби норасоии мавсимии захираҳои обу энергетикӣ ки аз рӯи ҳисоби мутахассисони мо дар давраи тирамуву зимистон ба қадри зиёда аз 1 миллиард киловатт-соат пешгӯӣ шудааст, таъмини барқ дар баъзе манотиқи мамлакат танҳо шабона аз соати 22:00 то 05:00 маҳдуд карда мешуд.
این شرکت همزمان از آن اظهار تشویش کرده است که انتقال به محدودیت نیروی برق با نظر داشته افزایش طلبات در روزهای سرد از یک طرف باعث خراجات علاوگی آبانبار نورک گشته، از طرف دیگر در حالت رعایت نگردیدن تدبیرهای صرفه‌جویی نیروی برق به سیربری شبکه‌های برقی، ترانسفورماتورها و صدمه‌ها در سیستم انرژتیکی جمهوری آورده می‌رساند. برق تاجیک به این دلیل از ساکنان خواسته است که نیروی برق را صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده برند. تاجیکستان اینک چندین ده ساله باز در هر فصل تیرماه و زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار می‌شود و از ماه‌های اکتبر تا اپریل به ساکنان مناطق دیهات این کشور در شبانه روز همگی چند ساعت برق می‌دهند. مقامات مردم را امیدوار کرده بودند که بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون لیمیت برق در کشور تمام می‌شود. سال 2018 در پی مورد بهره برداری قرار گرفتن چرخ اول روغون، پرزیدنت امامعلی رحمون نیز همه را اطمینان خاطر داده بود که افزایش لیمیت برق در تاجیکستان با همین مورد تعریف شد، ولی با وجود به کار در آمدن الکی دو چرخ نیروگاه روغون، کمبود نیروی برق در کشور همچنان احساس می شود، به خصوص در فصل سرما. شبکه پولفرست زلاتای کرونا، بزرگترین شبکه پولفرستی روسیه و شوروی سابق، بعد 3 سال دیگر باره به تاجیکستان برای 5 سال آینده اجازه فعالیت به دست آورد. بازگشت زلاتای کرونا به بازار تاجیکستان نیم سال بعد برکناری جمالدین نورعلیف، داماد پرزیدنت تاجیکستان، از مقام معاون اول رئیس بانک ملی صورت گرفت. منابع آگاه گفتند که در پایان سال 2019 ماست با جمالدین نورعلیف زبان نیافتن زلاتای کرونا سببگار ازق انتقال پول به تاجیکستان محروم شدن آن گردیده بود. به گفته منابع بامداد، برکناری نورعلیف در ماه ایون سال 2022 نیز میتواند با فشار روسیه صورت گرفته باشد و یک زمینه ناروزگی مسکو از نورعلیف هم میتوانست از بازار تاجیکستان بیرون کردن زلاتای کرونا باشد. زلاتای کرونا 3 سال پیش در حال ترک بازار تاجیکستان کرد که بیش از 80% انتقال پولها از جمله پولهای مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان توسط همین شبکه صورت می گرفت. بانک ملی تاجیکستان خبر داد که با قرار نوبتی ریاست بانک ملی تاجیکستان از 2 ینور سال 2023 تحت رقم 2 مطابق ماده 14 قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت رسانی‌های پرداخت و نظام پرداختی، ماده 18 قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازتنامه‌دهی به بعضی نمودهای فعالیت در اساس ماده 77 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان به تشکیلات قرضه غیر بانکی حساب برارکنی پلاتیوژن سنتر که مطابق قانونگذاری روسیه تأسیس یافته عمل می‌نماید برای فعالیت اپراتور نظام پرداخت زلاتای کرونا به مدت 5 سال اجازتنامه داده شد. طبق قرار مذکور اداره نظام پرداخت عهده‌دار گردیده است که در فهرست اپراتوران نظام پرداختی ثبت دخل‌دار را وارد نمایند. بانک ملی در این دوره تفصیلات دیگر نداد و معلوم نیست که زلاتای کرونا آیا تحت چه شرایطی به بازار تاجیکستان برمیگردد. در پایان سال 2019 در پی تأسیس مرکز ملی پروسسینگی در بانک ملی تاجیکستان، زلاتای کرونا یگانه شبکه پولفرستی بود که شرط و شرایط این نهاد نو را نپذیرفت و پایفشاری کرد که بر اساس قانون‌های روسیه عمل می‌کند. یادآور می‌شویم آن وقت بانک ملی تاجیکستان از همه شبکه‌های پولفرست خواسته بود که در این بانک صورت حساب گشوده مبلغ معینی را همچون ضمانت در آن دپازیت بگذارند. هنوز معلوم نیست که زلاتای کرونا بالاخره بعد 3 سال بحث‌ها و محرومیت از بازار انتقال پول به تاجیکستان این شرط را پذیرفته است یا در این زمینه بین مسکو و دوشنبه به گذشته‌های صورت گرفته است. آوازخوان شناخته تاجیک جانبک مرادوف شام 11 ینور سال 2023 در صحیفه‌اش در اینستاگرام با نشر یک ویدیوی کوتاه از داخل هواپیما خبر داد که هواپیمای آنها دچار یک حالت فوق‌العاده شده است. در ویدیو دیده می شود که او و آوازخوان دیگر شناخته تاجیک زلیخا محمدشایوا در یک قطار نشست و هر دو بر روی نقاب نفس‌کشی دارند. اکثر مسافران این هواپیما طور در این ویدیوی 10 ثانیه‌ای دیده می شود در او چنین نقاب نفس‌کشی دارند. این نقاب‌های نفس‌کشی را مسافران هواپیماها باید در حالت فوق‌العاده و خیلی جدی بر او بکشند و با آن نفس بگیرند. معلوم نیست که این هواپیمای کدام شرکت بود و در کدام خط سر پرواز میکرد، ولی جانبک مرادوف در زیر ویدیو نوشت که همش به خوبی پس سر شد. خدا جان رحمت برای زندگی نو.
تمام پیلوت‌ها و اکیپاژ نیز رحمت به مسافران تماما گپ نیست. یگان کس پانیک نکرد. زلیخا ماماشویوا نیز بعد چند با نشر یک عکسش از داخل هواپیما خبر داد که آنها صحت و سلامت فرآمدند و به خانه رسیدند. خدا رو شکر آمدیم زنده و سلامت به خانه، ولی فکر کردم من دیگر نیستم در این دنیا. الحمدلله. التماس پرواز نکنید به جای خطرناک در این هوای سرد. نمیدونم چرا من یک احساس بد داشتم پیش از پرواز، مثل که میدونستم همین حالت را. خدا جان شکر، نوشته زلیخا ماماشویوا. او همچنین به جانب مرودوف اظهار سپاس کرده است که دوست عزیز رحمت در کنارم بودی. دعوتا از مخلصان و همچنین آوازخوان‌های شناخته چون نگینه امونقلووا، ولی جان عزیزوف، یلدوز توردی و در زیر ویدیوی گذاشته جنوبک مرودوف دعا کردند که خدا در پناهش نگه دارد. وزارت مدافع روسیه روز 11 ژانویه سال 2023 فرمانده ارتش روسیه در جبهه اوکراین را عوض کرد. در فرمان وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو آمده است که ژنرال آرمیا سردار ستاد مرکزی ارتش روسیه والری گراسیموف فرمانده گروه‌های مشترک قوه‌های مسلح روسیه در منطقه عملیات مخصوص حربی تعیین کرده شود. والری گراسیموف از ماه نوامبر سال 2012 زیاده از 10 سال باز سردار گنشتاب ستاد مرکزی ارتش روسیه است. از 8 اکتبر سال 2022 طی 3 ماه فرماندهی ارتش روسیه در جبهه اوکراین را ژنرال سرگئی سوروفکین که با لقب قصاب سوریه معروف است اجرا میکرد. لقب قصاب را سوروفکین هنگامی گرفت که از سال 2017 تا سال 2018 فرمانده ارتش روسیه در سوریه بود و شهرهای کلان سوریه را با فرمان او تیاره‌های جنگی روسیه به خاک یکسان نمودند. او این تاکتیک جنگی خود را در اوکراین نیز به کار برده در 3 ماه فرماندهیش 10 مرتبه شهرهای اوکراین را زیر باران موشک‌ها و درون‌های ایرانی قرار داد که باعث تلفات بزرگ در بین اهالی آسایش گردید. با فرمان اخیر شویگو اکنون سوروفکین یک زینه پایان رفته جانشین فرمانده ارتش روسیه در جبهه اوکراین تعیین گردیده است. جانشین دیگر گراسیموف باشد الکسی کیم اعلان شد. الکسی کیم اشتراکچی جنگ افغانستان بوده، همچنین در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان وظیفه جانشین سردار ریاست قوه‌های زود عمل روسیه در تاجیکستان را اجرا کرده است. اینچنین کیم در جنگ چچنستان نیز اشتراک کرده همراه سوروفکین عملیات ارتش روسیه در سوریه را نیز رهبری میکرد. به گفته کارشناسان غربی این تغییرات کادری از شکست ارتش روسیه در جنگ با اوکراین درک می‌دهد. پلکوونیک مستوی قشون‌های هوایی روسیه ویکتور الکینسکی به پایگاه خبری The Insider گفت گمان میکنم برابریت سیاسی و نظامی روسیه معلوم شد که آنها در این جنگ مغلوب شده ایستادند. حتی آنها به هدف‌های در سانحه 24 فوریه سال 2022 گذاشته خود نرسیدند. قاطعانه میگویم که در آینده نزدیکم رسیدن نمیتوانند. از این لحاظ تصمیم گرفته شد که به نام کادرها را عوض کنند، ولی از عوض کنی کادرها چیزی تغییر نخواهد یافت، مثل اما قانون ریاضی که از عوض کنی جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمی‌یابد، چون که این نفران با عقل و دانش و ملکه خاص خود به این وظیفه ها نرسیدند. اکثریت آنها از روی وفاداری به سردار خود این منصب‌های بلند دولتی را اشغال کردند. در همین حال اختلاف داخلی بین وزارت مدافع روسیه و شرکت خصوصی حربی واگنر همچنان ادامه دارد. در منطقه باخموت که ماه‌ها باز در این جبهه زرخریدهای واگنر می‌جنگند، پس از شکست زیاد و عقب نشینی ارتش روسیه در این خط جبهه از جانب شهرک سولدار پیشروی ناچیزی دیده شد. ارتش روسیه این پیشروی را به خود منسوب می‌دهد، ولی ایوگنی پریگوژن مالک واگنر این را انکار می‌کند. او می‌گوید در این جبهه تنها جنگجویان او می‌جنگند. سانحه 2 ژانویه سال 2023 ایوگنی پریگوژن از اشغال شهرک سولدار از طرف زرخریدهای خود خبر داد، ولی سخنگوی وزارت مدافع روسیه این خبر را انکار کرده گفت که قوه‌های هوایی روسیه و قشون‌های دسانتی روسیه برای به دست آوردن سولدار این شهر را از دو طرف احاطه کردند. سولدار شهرکی است با 10,000 اهالی واقع در حدود ناحیه باخموت در ولایت دنیتسک اوکراین. از اینجا تا دنیتسک 100 کیلومتر راه است. متاسفانه همه 6 طفل ششگانک که مبارک صاحب و ساکن 26 ساله جماعت افچ قلچه ناحیه باباجان غفوروف روز 11 ژانویه سال 2023 در تولدخانه ولایتی در شهر خوجند
به دنیا اومدن ففتیدند. یک روز قبل طبیبان وضع طفلان را معتدل میگفتند، ولی متاسفانه نتوانستند جان آنها را از مرگ نجادیند. نوری ددبایف سردختر تولدخانه ولایت در شهر خوجند روز 12 ینور در صحبت با آزیا پلوس مرگ همه نوزادان را تصدیق کرده و گفت که سبب اصلی مرگ آنها تولد پیش از مولد و وزن کم است. به گفته طبیبان وضع سلامتی مادر این طفلکان غور مرگ مبارک صاحب و خوب است و او فعلا در تولدخانه قرار داشته یک مدت زیر نظارت طبیبان باقی خواهد ماند. مبارک صاحب و 2 فرزند دیگر هم داشته است. این ششگانک 2 پسر و 4 دختر روز چهارشنبه 11 ینور در تولدخانه ولایتی خوجند به دنیا آمدند. به گفته طبیبان طفلان ششگانه قریب 6 ماه تولد شده، وزنشان از 555 تا 700 گرم بوده است. در تاجیکستان این نخستین حالت تولدشوی ششگانک بود. قبلا در کشور تولد 3 گانک، 4 گانک و 5 گانک به قید گرفته شده بود. کمیسیون حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 12 ینور سال 2023 خبر دادند که طی شبانه روز گذشته در قلمرو نویه روشان، راش قلعه و شاهنان ولایت مختار کوهستان بدخشان همچنین نویه‌های ورزاب عینی 9 حادثه لغزش ترمه به قید گرفته شد. کمیته گفت خوشبختانه این حادثه ها تلفات جانی و خسارات دیگر نداشتند. برای برطرف کردن پیامدهای لغزش ترمه تکنیک شرکت روی IRS و وزارت نقلیات جلب کرده شده کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آن ادامه دارند. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده صبح روز 12 ینور روی ماشینگرد روشان بر تن بسته بود و روی دوشنبه خوجند تنها برای حرکت ماشین‌های سبک‌رفت باز است. حرکت ماشین‌های بارکش توسط این یگانه شوروی بین ولایت سوخت و مرکز تاجیکستان به دلیل ریختن ترمه‌های زیاد صبح 12 ینور هنوز محدود کرده شده بود. نزدیکی‌های نصف روزی 12 ینور شرکت IRS مسئول نگاهبین روی دوشنبه خوجند خبر داد که پیامدهای ترمه پورا برطرف شده، حرکت تمام نمود نقلیات توسط روی دوشنبه خوجند تامین گردید. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید واحدهای نجات این نهاد به نوبت‌داری شبانه روزی خود جهت تامین امنیت رانندگان و مسافران و رسانیدن یاریهای اولیه ادامه می‌دهند. کمیته بار دیگر از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است از سفرهای بدون ضرورت در چنین روزهای وزنین خودداری نمایند. اینک چند روز باز در تاجیکستان برف و سردی کم سابقه تخت و تاز دارد. بنا به پیشبینی هواشناسان سردی‌ها دست کم تا 15 ینور دوام خواهند کرد. هموطن ما شهنازه جلیلووا خواهش دارد که با او در جستجوی یک هموطن دیگر ما به نام اسایف سیمودین کمک کنیم. شهنازه نقل کرد که سیمودین اسایف شب 2 به 11 ینور سال 2023 از فرودگاه دوشنبه به شهر پتربورگ روسیه پرواز داشت و توسط وی به پتربورگ برای یک بیمار دارو فرستادند. هواپیما از فرودگاه دوشنبه با 4.5 ساعت تأخیر ساعت 2:30 شب 11 ینور به پرواز خسته ساعت 7 صبح به پتربورگ رسید، ولی معلوم نیست که با سیمودین اسایف چه شد، چون که او بعد رسیدنش با رقمی که برایش داده بودند تماس نگرفته است و آن داروها را نرسانیده است. اگر سیمودین اسایف این اعلان را میخواند یا اگر کسی او را میشناسد خواهش میکنیم با عاجلا با این رقم تماس بگیرند. 992 800 933738. با این رقم می توانید از طریق ایمو، وایبر و تلگرام و یا واتساپ هم زنگ زنید. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 ینور سال 2023 از آشکار شدن یک حالت قلابی به مبلغ 100,000 سومانی خبر داد و گفت این حادثه در زمینه تبادل پول سومانی به دلار رخ داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی به شعبه دوم کارهای داخلی نویه سینا با عریضه مرد 33 ساله ساکن کوچه نوایی پایتخت مراجعت نموده خبر داده است که 2 اکتبر سال 2022 مرد 51 ساله ساکن کوچه قزاقود نویه مذکور با روی فریب به باوریش در آمده از او 100,000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت 10 شبانه روز در عوض پول گرفتهش به او $10,000 امریکایی گرفته می‌دهد. اما ساکن قزاقان تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده از صاحب پول گریخته گشته است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به ساکن قزاقان برای قلابی بر اساس ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون جزا جریمه هم گفت و حتی تا چند سال حکم زندان تهدید میکند.
وقت‌های آخر در تاجیکستان موردهای قلابی افزایش یافته است. بنا به آمار وزارت کارهای داخله، تنها در نیمه اول سال 2022 در جمهوری 1144 حالت قلابی و نیمه اول سال قبلی 1481 مورد قلابی ثبت شده است. ولی شماره واقعی حالت‌های قلابی می‌تواند در اصل خیلی بیشتر هم باشد، چون که بسیاری از قربانیان قلابان به مقامات مراجعت نمی‌کنند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.